करते। अब आपके सामने पंजाबी ज़ुबान में तकरीर होगी। उन्वान है इस्लाह मुआशरा और इस्लाम। मुहतरम मौलाना ज्ञानी तनवीर अहमद साहब खादिम, नायब नाज़िर दावत इल्लाह शुमाली हिंद तशरीफ़ लाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर व तुअमिनूना बिल्लाह। सूरह आल इमरान आयत 111। अर्थात तुसी बेहतरीन जमात हो जिसनों लोकां दे भले लई पैदा किया गया है। तुसी नेकियां दी नसीहत करदे हो अते बुराइयां तो रोकदे हो अते रब ते ईमान रखदे हो। सत्कारयोग प्रधान सभा अते मेरे मानयोग सज्जनों, अज दी इस मुबारक सभा विच दास नूं इस्लाह मुआशरा और इस्लाम अर्थात समाज सुधार बारे इस्लामी सिक्ख्यावां ते चानना पाउण दा हुक्म होया है। मेरे सज्जनों, अज दे इस युग विच इंसान ने मादी ते भौतिक तौर ते बेअंत तरक्की कर लई है अते अपने आराम ते आसानी लई वख-वख किस्म दीयां चीज़ां भी ईजाद कर लई है जिस तो वह लज्जत सुरूर ते सुकून हासिल करना चाहुंदा है। पर दूजे पासे समाज विच वख-वख किस्म दीयां बुराइयां ने अपनियां जड़ां ऐनियां भयानक तौर ते फैला लईयां हन कि जिस दे कारण मनुख जाति बजाए अमनो सुकून दे बेचैनी ते बदअमनी दा शिकार है। बजाए आपसी प्यार मुहब्बत वधन दे एक दूजे नाल नफरतां वध रहीआं हन। इंसान इन्हां सहूलतां तो बजाए सेहतमंद होण दे आत्मक ते जिस्मानी बीमारियां दा शिकार हो गया है। नशियां दी वरतों, औरतां दी इज्जत नाल खिलवाड़ अते उन्हां ते जुल्म ते अत्याचार, हत्या, रिश्वतखोरी, झूठ, चुगली निंदा, कत्लो गारत, लुट कसुट, भरून हत्या वगैरह अजिहियां बुराइयां हन जिन्हां दे कारण समाज विच बेचैनी दा माहौल पैदा हो गया है अते संसार दा हर बुद्धिजीवी ते नेक दिल इंसान इन्हां वध रहीआं बुराइयां दी दुहाई दे के इन्हां तो बचन की कामना करता है। सो इसकी केवल एक उदाहरण पेश करता हाँ। भारत के एक मशहूर अखबार के चीफ एडिटर भारत विच केवल 12 दिनों में होने वालियां बुराइयां का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि अज भले ही असी जीवन के हर शोबे में तरक्की कर ली है, पर इस दे बावजूद समाज का एक वड्डा तबका आपसी हसद, जलन ते जाती फायदियां दे पंवर विच उलझ के अजिहियां हरकतां कर रहा है कि जिन्होंने पढ़ सुन के हर समझदार इंसान ये सोचन ते मजबूर हो जाता है कि आखिर असी किधर नूं जा रहे हैं। अपने ते हमले, छोटी छोटी गल ते कतल, दादी दी उम्र दियां औरतां ते दुध पींदियां बच्चियां नाल बलात्कार अते नौजवान बेटी दी उम्र दियां लड़कियां नूं नंगियां करन जिहियां वारदातां तो यह सिद्ध हुंदा है कि अखलाक अते किरदार दे लिहाज नाल अज कुछ लोग इस कदर डिग चुके हैं कि इन्हां लई नेकी अते बुराई दा फर्क खत्म हो गया है। भारत दे उज्जवल भविख लई अर्थात रोशन मुस्तकबिल लई यह एक खतरनाक अलामत है। अखबार हिंद समाचार मिति 27 अगस्त 2014। गल की कि हुण संसार दा हर बुद्धिजीवी ते नेक दिल इंसान
ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਸਰ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੱਜਣੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਸਰ ਰਹੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੁਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਜੋ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਸੂਲ ਦੱਸੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਝੂਠ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕੀ, ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਵਜਤਨਬੂ ਕੌਲ ਜ਼ੂਰ, ਸੂਰੇ ਹਜ ਆਇਤ 31, ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਨੀਏ ਇਸਲਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂ? ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਤਕੀਏ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਝੂਠ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਝੂਠ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਝੂਠ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਹਜ਼ੂਰ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਉਠਾਣ। ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਝੂਠ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਝੂਠ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਿਆਨਤ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਲੋਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਤੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਤੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮਹਾਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਸ਼ਈ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਭਚਾਰ, ਜ਼ਿਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਰਾਈ ਔਰਤਾਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਮਾਵਾਂ, ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਭੈਣਾਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਾ ਲਈ ਨਰਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ, ਮੁਨੀਆਂ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 114 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ 84 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 40% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਦਰਜ ਹੈ
कि हे श्रद्धालुओ, जूआ, शराब, जूआ, असनाम ते लाटरी ये सारे शैतानी ते नापाक काम हन, तुसी इस तो बचो तां जो तुसी कामयाब हो जाओ। फिर फरमाया, शैतान केवल ये चाहुंदा है कि तुहाडे दरम्यान शराब ते जूए दे जरिया दुश्मनी ते कीना पा दवे अते अल्लाह दे जिक्र तो तुहानू अल्लाह दे जिक्र ते नमाज तो तुहानू रोक दवे। हुण की तुसी इन्हां गल्लां तो रोक सकदे हो? सूरह मायदा आयत 91-92। फिर हदीस में आउंदा है कि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लु मुस्किरिन हरामुन, मुस्लिम किताबुल अशरबा जल्द 5 सफ़ा 247। अर्थात हर नशे वाली चीज़ हराम है। मेरे भराओ, जिवें कि मैं पहला दस चुकिया हाँ कि अज वड्डियां वड्डियां हुकूमतां भी नशे के कारण परेशान हन अते नशे की रोकथाम तो असमर्थ हन। पर बानीए इस्लाम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आला अखलाक, आचरण अते नमूने के जरिए संसार में वो इनकलाब पैदा किया कि अज तो 1400 साल पहला वो लोग जिहड़े सदियां दे नशे ते शराबी सन अते दिन विच कई वार शराब पींदे ते नशे विच धुत रहिंदे सन, उन्हां दी ना केवल शराब छुड़ाई सगों उन्हां नूं रब दे हुजूर चुकन वाला बना दिता। सो हदीस विच आउंदा है कि एक बार मदीने विच हुजूर दे कुछ सहाबी एक मकान विच इकट्ठे होकर जदों कि अजे इस्लाम विच शराब मना नहीं सी हुई शराब पी रहे सन अते शराब दे बटके भरे हुए सन ते शराब दे जाम चल रहे सन। उस वेले उन्हां दे कन विच एक मुनादी करन वाले दी आवाज़ पई कि ऐ लोको, हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है कि अल्लाह ताला ने आज तो शराब मना कर दी है। उन्हां विचों एक ने कहा कि शराब दे बटके भन दिओ क्योंकि हुजूर ने शराब तो मना कर दिता है। दूसरे ने कहा पहला तहकीकात कर लो कि वाकई ये हुजूर दा फरमान है। तीजे ने कहा नहीं, पहला शराब दे मटके पन्नो ते फिर तहकीकात करो, क्यों जो वाकई ये हुजूर दा फरमान होया तां असीं इस हुक्म नूं मनण तो देरी करके पापी होवांगे अते जे ऐलान गलत होया तां शराब तां मुड़ भी आ जाएगी। मेरे मानयोग सज्जनों, हिस्टरी विच आउंदा है कि उस दिन मदीने दीयां गलियां ते नालियां विच इन्नी शराब रुड़ी कि जानो शराब दा हड़ आ गया होवे। ये पवित्र इनकलाब इसलिए आया कि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कहनी ते कथरी विच कोई अंतर नहीं सी। आप जी दा अपना पवित्र नमूना लोकां दे सामने सी। हुजूर लोकां नूं जिहड़ा आदेश दिंदे उस ते आप अमल करदे। अज हुकूमतां वल्लों बेशुमार पाबंदियां लाउण ते कानून बनाउण दे बावजूद अते कई समाज सेवी ते धार्मिक जथेबंदियां वल्लों नशे दे विरुद्ध दिन रात प्रचार करन दे बावजूद लोकी क्यों नशे तो बाज नहीं आ रहे? इस दा वड्डा कारण यह है कि कहण वालियां दा अपना नमूना ठीक नहीं। नशियां तो मना करन वाले रात घरां विच जां अपनी मजलसां विच आप नशे कर रहे हुंदे हन। सो गल की कि जे असीं चाहुंदे हां कि लोकां विच पवित्र इनकलाब आवे तां जिम्मेवार लोकां नूं भावें उन्हां दा संबंध सियासत नाल होवे जां समाज सेवी संस्थावां नाल जां धार्मिक लोग होण, पहला अपने अंदर पाक तब्दीली पैदा करनी होवेगी अते अपने घरों नशे के विरुद्ध जिहाद करना होएगा, तां ही लोकां विच पवित्र तब्दीली पैदा हो सकती है। मेरे सज्जनों, समाज विच अजकल एक होर वड्डी बुराई भरूण हत्या अर्थात पैदाइश तो पहला ही बच्ची का कत्ल कर देना है। सभ्य ते पढ़े लिखे होने के बावजूद साडे समाज विच कुछ लोग लड़की की पैदाइश नूं इन्ना बुरा समझते हैं कि जानो घर विच कोई मौत हो गई होवे अते सारे घर विच मातम पसर जाता है अते कुछ ना समझ लोग बच्ची दे कत्ल तो भी संकोच नहीं करते, जिस दे नतीजे विच भारत विच लड़कियां की तादाद लड़कियां नालों घट गई। हरियाणा विच तां यह तादाद इन्नी घट गई कि 1000 लड़कियां दे मुकाबले ते केवल 837 लड़कियां ही रह गईयां। वेखो रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा दिल्ली 11 दिसंबर 2014। मेरे भराओ, हार के गौरमेंट नूं भरूण हत्या दे विरुद्ध भरूण हत्या की रोकथाम लई कानून बनाना पिया।
मेरे बुजुर्गों, कुरान मजीद और अजीमुशान किताब है जिस विच अज तो 1400 साल पहला भविष्यवाणी के रंग में यह गल लिखी हुई है कि वाइजल मऊदत सोयलत बेअय ज़म्बिन कुतलत, सूरह तकवीर आयत नंबर 9-10। अर्थात जदों जिंदा दफन की जान वाली लड़की बारे सवाल किया जाएगा कि आखिर किस गुनाह के बदले में इसनूं कतल किया गया है। मतलब यह कि एक समा आएगा कि अजिहे कानून बन जाएंगे कि लड़की की हत्या करने वाले नूं सज़ा दी जाएगी। इस दा पिछोकड़ यह है कि हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय विच भी लड़की की पैदाइश नूं घर विच बहुत बुरा समझिया जाता सी। जिस किसी घर विच लड़की पैदा हो जाती तो पिता का मूँह गम नाल काला हो जाता अते लोकां कोलों मूँह लुकाउंदा फिरदा सी अते कुछ जालम लोग उस मासूम नूं जमीन विच जिंदा दफन कर देंदे सी। सो जदों हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रगट होए तो आप जी ने ऐलान किया कि खबरदार कोई अपनी धी नूं कतल नहीं करेगा, जेड़ा अपनी बच्ची नूं कतल करेगा वह जहन्नमी होवेगा। आप जी ने ना केवल इस कुकरम तो सख्ती नाल मना फरमाया सगों बेटियां दी सेवा करने वालियां नूं खुशखबरी दिती अते फरमाया जिस दियां दो तो वध धीआं होण ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पढ़ाए लिखाए, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ पालन पोषण करे ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ शादी ब्याह करे तो मैं तो ਉਹ जन्नत ਵਿੱਚ इस तरह नाल नाल होवांगे जिस प्रकार ये दो ਉਂਗਲਾਂ नाल नाल ਹਨ। आप जी दियाँ अपनियां भी 4 ਧੀਆਂ सन। आप जी उन्हां नाल अथाह प्यार करते सी अते बेटी ते जुल्म नूं बर्दाश्त नहीं सन करते। आप जी नूं जेकर अजिही कोई खबर मिलती कि बच्ची ते जुल्म होया है तो आप बेअंत दुखी हो जाते। सो हदीस विच आउंदा है कि एक शख्स जिसने इस्लाम कबूल करन तो पहला अपनी बेटी नूं जमीन विच जिंदा दफन कर दिता सी, हुजूर कोल अपनी इस घटना का अफसोस नाल वर्णन करन लगा अते कहन लगा, हुजूर जदों मेरी बेटी थोड़ी सियाणी हुई तो मैं अपनी बेटी नूं लैके जंगल विच चला गया अते उस नूं खाण पीण दीआं कुछ वस्तां दे दित्तियां जिस विच वो रुझ गई अते मैं टोया पुट्टन लग पिया अते जदों टोया पूरा हो गया तो मैं अपनी बच्ची नूं अचानक उस टोए विच सुੱਟ दिता अते उत्तों छेती छेती मिट्टी पाउण लग पिया। मेरी धी मैनूं अब्बा अब्बा कह के बुलांदी रही पाते कहती रही कि अब्बा जी ये की कर रहे हो, अब्बा जी ये की कर रहे हो, पर मैं उसकी एक ना सुनी अते उसनूं जिंदा ही दफन कर दिता। हुजूर ने फरमाया जदों तेरी बेटी तेनू अब्बा जी कह के बुला रही सी तां भी तेनू रहम ना आया अते उसनूं दफन कर दिता। उस वेले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अखां विचों अथरूआं दी चढ़ी वग रही सी अते आप जी ज़ारो कतार रो रहे सी। अल्लाह अल्लाह किन्ना समा पहला यह घटना गुजरी है, पर आप जी इस घटना ते इस तरह दुखदाई होए हन अथे अतरू वगा रहे हैं कि जानो ये घटना आप जी के सामने हुई होए। सो इस तो पता लगता है कि आप जी के दिल विच बेटियां दी किन्नी मुहब्बत सी। मेरे भराओ, हुणे कुछ दिन पहला साडे गुआंढी मुल्क विच कुछ जालमां वल्लों मासूम ते छोटे छोटे बच्चियां ते अन्ने वाह गोलियां चला के हलाक कर दिता गया। ये लोग अपने आप नूं हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल जोड़ते हैं। इस तो तुसी अंदाज़ा ला सकते हो कि इन्हां जाहिलां ते ज़ालमां दा हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल कोई दूर दा भी वास्ता नहीं। ये लोग बिला वजह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अते इस्लाम नूं बदनाम करन विच लगे हुए हैं। मेरे सजनों, आजकल समाज विच एक होर वड्डी बुराई जिहड़ी बुरी तरह फैली हुई है वो औरतां ते जुल्म अते उन्हां नूं अपनी हवस का शिकार बनाउणा है। आए दिन अखबारां विच असीं ये खबरां पढ़दे रहने हाँ कि नौजवान औरतां तो इलावा वड्डी उम्र दीआं औरतां अते मासूम बच्चियां तक नूं दरिंदियां ते वैश्यां वल्लों अपनी हवस का शिकार बनाया जाता है। अते इसे ते बस नहीं, इन्हां वैश्यां वल्लों अपनी काली करतूत ते पर्दा पाउण लई
ਉਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਵਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਸਮ ਕੰਬ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਮਨੀ ਰੇਪ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇਸ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁੜ ਗਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਇੱਕ ਦਾਮਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਾਮਨੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਹੀ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁਕਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਅੱਧ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਰਦੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣਨਗੀਆਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭੁੱਖੇ ਕੁੱਤੇ ਅੱਗੇ ਨਰਮ ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤੇ ਆਪ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਯਤ ਆਚਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠਾ ਤਤ ਤਤ ਏ ਵਿਤਰਾਜਨਾ ਸਾਯਤ ਪਰਮਾਨਮ ਕਰੁਤੇ ਲੋਕਹ ਤਤ ਅਨੁਵਰਤਤੀ। ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 3 ਸ਼ਲੋਕ 21। ਅਰਥਾਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਮ ਕਰਨਗੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਮੁਜਰਮ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਪਾਪ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਪੀ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦਰਜ ਹਨ ਕਿ ਐ ਮੁਹੰਮਦ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਚੋਂ ਜੋ ਮਰਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਵੇਖਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਬਚਾਉਣ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਏ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਹੱਪਣ ਦੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਮਰਦ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਓੜਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੈਣ ਕਿ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਅਰਥਾਤ ਛਾਤੀ, ਦੋਵੇਂ ਕੰਨ, ਸਿਰ ਅਤੇ ਕੰਨ ਪੱਟੀਆਂ ਸਭ ਓੜਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾ ਮਾਰਨ। ਇਹ ਉਹ ਤਦਬੀਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਆ ਠੋਕਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਰੇ ਨੂਰ ਆਇਤ 31, 32, 34, ਸੂਰੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਆਇਤ 33, ਸੂਰੇ ਹਦੀਦ ਆਇਤ 28। ਸੋ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕ ਹਨ
ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਸਲਾਮ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਸੱਵੁਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਅਰਥਾਤ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਰਹਮ ਬਰਹਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਸ਼ਿਕਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਫਰਦ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਮਾਤ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ। ਅਰਥਾਤ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਜਮਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਭਲਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀਆਂ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕੋ। ਸੋ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਫਰਦ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਨੇਕੀਆਂ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੱਜਣੋ, ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਨੀ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨਸੀਹਤਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕੀ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਬਦਅਮਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਜ਼ੂਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਹੁਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਕੱਬਰ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਤਹਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਛੋਟਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਸਮਝਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕਰੋ, ਨਾ ਆਪ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ, ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਖੁਦ ਪਸੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਪਾਕੀ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਕਿਰਣਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਅਰਥਾਤ ਰੱਬ ਪਾਕ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਕਵਾ ਅਰਥਾਤ ਸੰਜਮਤਾ ਨਾਲ ਰਾਤ ਬਸਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਦਿਨ ਬਸਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਸੁਲਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਹ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੱਜਣੋ, ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਨੀ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਉਹ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਕਿ ਝੂਠ ਤੇ ਧੋਖਾ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ?
ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਖੈਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ? ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਨੀ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਮਲੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾ हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब जी, विश्वव्यापी इमाम जमात अहमदिया, 6 दिसंबर 2013। अखीर विच दुआ है कि रब करे कि साढ़े सारिਆਂ ਦਾ जवाब हाँ विच होवे ਤਾਂ जो ना केवल भारत सगों सारे संसार चों समाजिक बुराइयां ਦਾ खात्मा हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन।